Assalamu alaikum. Today we will start with the chapter 5. This is lecture number 10. The topic name is developing trust in supply chain relationship. Trust is the most important thing in the supply chain management process, because if you don't have the trusted relationship with your supply chain and partner, that will make your journey more difficult. What is trust? What can say about it? Trust is defined as a belief, expectancy, feeling that deeply rooted in the personality, has its origin in an individual early psychological development. Trust is developed in the early stage of our life. When you are very much in your childhood time, that time the trust is developed in your mind. It is a psychological process. It is deeply rooted in your mind. From this definition, you can conclude that the trust involves participation of at least two parties, the truster and the trustee. Trust, who is the truster? Truster is the person who trusts another party. Trustee is the person who rely on. Truster can, under vulnerable, uncertain condition, as well as the uncertain can be many factors from such as quality, reliability, supply, timeline, quality and price. The trust in a person trusting another party in any vulnerable situation. If there is any uncertainties happening, you can help me to run my business. You can, in vulnerable situation, you provide me the product on time. You can give me the quality product. You deliver what type of quality I expect from you. Deliver me that type of quality. The trust is grow up between us. So here say that trust is built up in the vulnerable and uncertain situation. When the situation is vulnerable, uncertain, that time the trust is built up within the truster mind, that in my crisis moment he hold my hand, so my trust on him is built in my mind. My psychologically trust is built in my for him or her. Okay. The uncertain can be many forms, such as quality. Maybe in vulnerable situation he maintain the quality, he give me the quality product or services, reliable supply, on time supply, timeline, quality and quantity and price. In quantity he doesn't give me less quantity for my product. The quantity is very important. If someone give you the less, then you have order from that, trust is reduced from that person. আমি যা অর্ডার করছি সেই কোয়ান্টিটি দিয়েছি, সেই প্রাইসে দিয়েছে, প্রাইস ফ্ল্যাকচুয়েট করে নাই। আমার ভালনারেবল বা আনসার্টেন সিচুয়েশন, যখন মার্কেটে সবাই প্রাইস বাড়ায় ফেললো, কিন্তু ধরেন আপনার সাথে আমি একটা কন্ট্রাক্ট করেছি, সেই কন্ট্রাক্টে আমি একটা প্রাইস আই হ্যাভ ফিক্স আপ উইথ ইউ অ্যান্ড ইউ আর এগ্রিড উইথ দ্যাট। ওয়েন ইউ ডেলিভার দ্য প্রোডাক্ট, ইউ জাস্ট এক্সেক্ট প্রাইস ইউ হ্যাভ টেকেন, ইউ ডোন্ট ফোর্স মি টু গিভ মি এক্সট্রা প্রাইস। That time my trust for you is built up. Okay. Trustee. Meanwhile, trustee is a person who gave trust as an opportunity, take advantage of vulnerability. Has an opportunity to take advantage of trust or vulnerability. সে অ্যাডভান্টেজ নেয়, সে প্রপারলি সব কিছু দিয়ে সে ট্রাস্টটাকে বিল্ড আপ করে এবং রিলেশনশিপটা গড়ে উঠে। Trust component. There are 5 components for the trust. Who are that? Who are these? Okay. Truth. সত্যি কথা বলে, ইকুয়ালিটি, who believe in equality, faithfulness, honesty, dealing with the partnership, capability. Trust has 5 components in supply chain, namely truth, equality, faithfulness, honesty, dealing with the partner, and capability. Capability দিয়ে build up করে। Component of trust and the importance of trust in a supply chain management. Upstream member and downstream member. There is a 2 member, downstream information sharing, upstream information sharing. First of all, the product is in consumer demand for the product. The downstream member order করে যে আমার কাস্টমারের এই রিকোয়ারমেন্ট, আমি তো দেখছি মার্কেটে এই রিকোয়ারমেন্ট, দেন ডাউনস্ট্রিম করে অর্ডার গুডস টু দ্য আপস্ট্রিম মেম্বার, অর্ডারটা দিয়ে দেয়, অর্ডারটা প্রসেস হয়ে যায়। অর্ডারটা প্রসেস হয়ে এসে আপস্ট্রিম যে মেম্বার আছে আপনাকে গুডস সাপ্লাই দিচ্ছে রিটেলারকে,
প্রোডাক্টটা বানিয়ে রিটেলার ওইটা আবার এন্ড কাস্টমারকে প্রসেস করছে। তো থ্রু আউট দ্য এটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এন্ড কাস্টমারকে প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়ার একটা প্রসেস। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড সার্টেন চেঞ্জেস ইম্প্যাক্ট অন ট্রাস্ট transparency in business management. With the increase in global economic crisis, supply chain build the relationship between the upstream and downstream chains to large member business to business, B2B or B2C, business to consumer. বলা হচ্ছে যে এই আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম একটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের প্রসেস। এন্ড কাস্টমার করে রিটেলার ধরে যে আমার এই টাইপের প্রোডাক্টের রিকোয়ারমেন্ট আছে, সো দে ইনফর্ম দ্য আপস্ট্রিম সাপ্লাই। আপস্ট্রিম সাপ্লাই নিয়ে ওইটা প্রোডাক্টটা বানিয়ে গুডস বানিয়ে আবার ডাউনস্ট্রিম রিটেলারকে পৌঁছায় দেয় এবং ডাউনস্ট্রিম রিটেলার এই প্রোডাক্টটা সেল করে তখন। তো বলা হচ্ছে যে এটা একটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড সাডেন চেঞ্জেস ইম্প্যাক্ট অন ট্রাস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে, ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে যে এই মানে কী কোয়ান্টিটি কী কোয়ালিটি দিচ্ছে, কী কোন টাইমে আসতেছে, এভরিথিং ইন এ ট্রান্সপারেন্স প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সাপ্লাই চেইন বিল্ড দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম, আপনার বিজনেস টু বিজনেস হতে পারে, বিজনেস টু কাস্টমার হতে পারে, B2B হতে পারে, B2Cও হতে পারে। ইন দিস কেস ট্রাস্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউটস গুড টু হ্যাভ অ্যালায়েন্স উইথ দ্য সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। এটাই একটা ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউটস বা গুণ বলা হচ্ছে টু মেনটেন দ্য সাপ্লাই চেইন অ্যালায়েন্সের সাথে। মেনি রিসার্চার্স হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন হ্যাভ ফোকাসড অন ট্রাস্ট ইন্টারাপ্টেড ইন ডিফারেন্ট ওয়ে ইন ডাইমেনশন, ডিফারেন্ট ওয়ে অফ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ডেভেলপিং এ ট্রাস্টিং রিলেশনশিপ বিটুইন পার্টনার ইন সাপ্লাই চেইন, পার্টনারের সাথে trust will enhance the relationship to be successful supply chain alliances, otherwise it can be increase the transportation cost through poor performance। বলা হচ্ছে ট্রাস্ট উইল এনহ্যান্স দ্য রিলেশনশিপ সাকসেস, না হলে কী হবে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেড়ে যাবে, পুয়ার একটা পারফরমেন্সের মাধ্যমে যেতে হবে। আমার যদি থাকে যে আমার এই কোয়ান্টিটি লাগবে, আমার এই বিকেলে এতটুকুই ক্যাপাসিটি আছে, ঠিক টাইমে এতটুকুই ডেভেলপ হয়, তাহলে কিন্তু আমার ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা অনেক সেফ হয়ে যায়। ধরেন আপনার সাপ্লায়ার বললো তোমার রিকোয়ারমেন্ট এত, এই রিকোয়ারমেন্ট এত, আমি একটা কন্টেনারে, আমার আরেকজন নিচ্ছে তো আমি একটা কন্টেনারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু আপনার ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা অনেক কমে যায় না? যে কন্টেনারটা খালি আসছে সেই কন্টেনারটা ফিল আপ হয়ে আসলো, কিন্তু আপনি ভাড়া করেছিলেন পুরাটাই, তাহলে শেয়ার হয়ে গেল এবং ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটাও আমার কমে আসছে। In addition, trust is revolved around the strategic partner in a supply chain of an organization, thus it requires patience and time to develop. In fact, honesty, loyalty, fairness, openness, competence are main component of trust become successful supply chain partner. বলছে সাপ্লাই চেইন পার্টনারকে যদি আমি সাকসেসফুল করতে চাই, আমার কয়েকটা জিনিসের প্রয়োজন হয়। কোনগুলো কী কী? প্রথমেই আমি বললাম যে অনেস্টি, লয়্যালটি, আমার প্রতি লয়াল আমার সাপ্লায়ার, যে না আমি জানি কোনো কিছু হলেও সে আমার সাথে আমার এটা ব্রেক করবে না। ফেয়ারনেস, ওপেননেস অ্যান্ড কম্পিটেন্সি আর দ্য মেইন কম্পোনেন্ট অফ ট্রাস্ট বিকাম সাকসেসফুল সাপ্লাই চেইন অপারেটরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। In order to optimize the use of resources based on trust, company should be careful not over under invest in building trust in supply chain operation. In order to optimize the use of resources based on trust, company should be careful not over under invest building trust in supply chain. ওভারও ইনভেস্ট করা যাবে না, আন্ডারও ইনভেস্ট করা যাবে। আমার যতটুকু ইনভেস্ট করার প্রয়োজন আমি ক্যালকুলেট করে দেখব হাউ মাচ আই শুড ইনভেস্ট ইন দিস প্রজেক্ট হুইচ ইজ ফ্রুটফুল ফর মি, ওইটুকু ইনভেস্ট করতে হবে। বেশিও করা যাবে না, কমও করা যাবে না। কম করলে হবে কি, তাহলে আপনার সাপ্লায়াররা বলবে যে না, এখানে তো সাপ্লায়ারের থ্রেট হয়ে গেল। আবার বেশি করলে সাপ্লায়ার আবার ভাবে যে না, এর তো অনেক কিছু আছে, সে আপনাকে আবার ধরে নিচ্ছে। ডেভেলপমেন্ট of relationship between supply chain partner lead to the reduced uncertainty, increased value of business including increase in profit. It will increase the satisfaction level among partner, thereby leading to the long-term relationship. It will increase the satisfaction among the partner. দুজনের মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন কাজ করে, লেভেল অফ কি বলা হচ্ছে, লিডিং এ লং টার্ম রিলেশনশিপের দিকে নিয়ে যায়। The high level of trust enable partner to focus on long term benefit, তখন লং টার্ম বেনিফিটে ফোকাস করে। কারণ এখন মার্কেটে একটা ক্রাইসিস, সে আপনাকে ব্যাকআপ দিয়ে দিবে, কারণ দে হ্যাভ এ ভেরি লং টার্ম রিলেশনশিপ উইথ ইউ, ইউ আর দ্য লয়াল কাস্টমার টু দ্য, আমি আপনাকে সে হারাতে চাইবে না। Long term benefit the relationship, this will generate large benefits such as expand share of business, longevity of the relationship, reduce organizational conflict and lead to the loyalty and commitment. এবং এটা আপনার লয়্যালটি এবং কমিটমেন্টে নিজে একজন আরেকজনের প্রতি কমিটেড হয়ে যায়, এবং which is main reason to success of the business.
এখন দেখেন সাপ্লাই চেইনে তো সবসময় লয়্যালটি থাকবে, সব কিছু থাকবে, কিন্তু সব জায়গায় সব সম্পর্কে কিছু কনফ্লিক্ট থাকে। হাউ ইউ ক্যান রিজলভ দ্য কনফ্লিক্ট ইন সাপ্লাই চেইন রিলেশন। আপনাকে কনফ্লিক্ট কিন্তু রাখা যাবে না, কনফ্লিক্ট কিন্তু রাখলে আপনিও ক্ষতির জন্য এবং ওর জন্য ক্ষতিকর। সো কনফ্লিক্টের জায়গাই না এখানে। তো হাউ আই ক্যান রিজলভ দ্য কনফ্লিক্ট, ইফ কনফ্লিক্ট, এবং কনফ্লিক্ট আসবেই, কাজ করতে গেলে কনফ্লিক্ট হবে না এটা কোনো, কিন্তু হাউ ইউ ক্যান রিজলভ দিস কনফ্লিক্ট। হ্যাঁ, conflict between buyer and supplier as a result of this no win situation is common occurrence। অর্থাৎ হচ্ছে কি একজন উইন করে যাচ্ছে আরেকজন উইন করছে না, এটার কারণে কিন্তু কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ হয়। উইন উইন সিচুয়েশন যদি থাকে ওইখানে কিন্তু কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ করে না, নো উইন সিচুয়েশনের কারণেই কনফ্লিক্টটা আসছে। তাহলে আপনাকে এমন জিনিস মাথায় আসতে হবে, যেটা আমি বললাম, আপনি আন্ডারও ইনভেস্ট করতে পারেন, ওভারও ইনভেস্ট করতে পারেন। ওভার ইনভেস্ট করলে ইউ হ্যাভ লুজার, আর আন্ডার ইনভেস্ট করলে ইউর সাপ্লায়ার উইল বি জাস্ট লুজার। তো উইন উইন সিচুয়েশন রাখলে কিন্তু কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ করে না। নো উইন সিচুয়েশন থাকলে তখন সাপ্লাইটা the conflict will arise. The alliance efficiency, effectiveness, impact of buyer-supplier conflict in terms of cost can be improved with the proper identification, assessment and management control. The impact of buyer-supplier in terms of cost can be improved with the proper identification, proper identify করা যে কোথায় আসলে কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ হচ্ছে। তারপর কি বলা হচ্ছে, আফটার আইডেন্টিফাইতে অ্যাসেস করো কেন হইতেছে, কী কারণে হচ্ছে, ওয়াই, হাউ, হোয়ার দিস ইজ হ্যাপেনিং, অ্যান্ড এটা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে যে এই ধরনের জিনিস যেন আর হ্যাপেন না হয়, ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল আছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য এলুইন 2007, the buyer and the supplier relationship will be affected due to the cost involvement between them। দুজনের মধ্যে একটা কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে, দুজনেরই তো কিছু কস্ট যাচ্ছে, which is the turn lower the productivity, poor resource utilization and create stressful relationshipের দিকে চলে যায়। In general, you can classify the buyer-supplier conflict into 7 diverse types of such an issue: specific, relational, task, process, structural, systematic, environment। তাহলে কি বলা হচ্ছে, in general we can classify buyer-supplier conflict in 7 diverse types। স্পেসিফিক থাকে অনেক সময়, রিলেশনাল থাকতে পারে, টাস্কের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, প্রসেসের মধ্যে হতে পারে, দেন হচ্ছে স্ট্রাকচারাল, সিস্টেমেটিক, এনভায়রনমেন্ট, অ্যালং উইথ দ্য general characteristics such as origin, source, duration, easy to resolution, the impact of alliance characterize each conflict। তাহলে আপনাকে বের করতে হবে কি, সোর্সটা কি, ডিউরেশন কতটুকু ছিল, ইজি টু রিজলিউশন, এটা কীভাবে আমি রিজলভ করতে পারি, দেন দ্য ইম্প্যাক্ট অফ অ্যালায়েন্স ক্যারেক্টারাইজ ইচ কনফ্লিক্ট টাইপ, প্রত্যেকটা কনফ্লিক্টের পরে কী ইম্প্যাক্ট পড়ছে বিজনেসের ক্ষেত্রে, এটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করে এভাবে রিজলভে যেতে হবে। To manage, resolve the problem faced as a result of this conflict, we have identified, understand this problem. We also handle the address them in a manner that best suited since each conflict type is different. Management কি করতে হবে, to manage and resolve the problem faced result of this conflict। রেজাল্টটা কী হচ্ছে, এখন কনফ্লিক্ট হলে আমি যদি বলে না কনফ্লিক্ট থাকবো আমি পাত্তা দিই না, কিন্তু এটার রেজাল্টটা কীভাবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। সো ইউ নিড টু সলভ দ্য কনফ্লিক্ট, উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই, আন্ডারস্ট্যান্ড দিস প্রবলেম, উই অলসো হ্যাভ টু হ্যান্ডেল, অ্যাড্রেস দ্যাম, হ্যান্ডেল করতে হবে, অ্যাড্রেস করতে হবে, ইন এ ম্যানার দ্যাট বেস্ট সুইটেড, যে ম্যানারে এটা বেস্টলি সুইটেড হবে। সিন্স ইচ কনফ্লিক্ট টাইপ ইজ ডিফারেন্ট, সেটাকে করতে হবে। দ্য বায়ার সাপ্লায়ার রিলেশনশিপ হ্যাজ এলিমিনেটেড অফ ইন্টারপার্সোনাল, intrapersonal, intragroup, intra-organization, inter-organization conflict, এই 5 টাইপের কনফ্লিক্ট হয়ে থাকে। Resolving conflict in a supply chain relation, interpersonal conflict, the conflict that happen between 2 or more individual at the same time, different hierarchical level of the organization। মানে হচ্ছে কি দুজন পার্সন হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনের ভিতরে ডিফারেন্ট হায়ারার্কিতে আছে, উপর নিচে, সেটাকে আমি বলতেছি ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট। ইন্ট্রাপার্সোনাল কনফ্লিক্ট হচ্ছে কি ডিফারেন্ট গ্রুপ জায়গায় কাজ করে। দ্য কনফ্লিক্ট ডিউ টু দ্য পার্সোনালিটি, পাওয়ার বেস, অর্গানাইজেশন কালচার, পারফর্ম দ্য রোল অফ ইন্ডিভিজুয়াল। একটা রোলের সাথে আরেকটা রোলের, ধরেন আমার ডিপার্টমেন্টের সাথে সিএসসি, তাহলে ইন্ট্রা পার্সোনাল হয়ে গেল, ধরেন একই তাহলে ইন্টার হয়ে গেল কনফ্লিক্ট। Intragroup conflict, the conflict exists between the member of a department group, between the subgroup, consists of large group which is structural, relationship, goal, task, process. Intergroup আবার একই, the conflict occur between 2 or more group within the organization, 2 or more গ্রুপের মধ্যে চলে আসছে, এটা হচ্ছে রোল কনফ্লিক্ট। আরেকটা হচ্ছে কি 2 more individuals, same different hierarchical level।
সাপ্লায়ার আর বায়ার মাঝখানে থেকে কি দেখেন ইনফরমেশন রিজলভিং কনফ্লিক্ট কীভাবে করা যায়। এটা হচ্ছে কি দেখেন ভালনারেবিলিটি আছে অর্গানাইজেশনাল লেভেলে এটার ইম্প্যাক্ট আছে, ইনফরমেশন আসলো, ভালনারেবিলিটির চান্স আছে, রিলেশনাল লেভেল আছে, ট্রাস্ট, প্রফিটেবিলিটি ডিপেন্ডেন্সি, কন্ট্রাকচুয়াল লেভেল, কালচার, এই সব জিনিসগুলোকে আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে। এগুলো আমি এখানে একটু দেখি। মেজর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বায়ার্স অ্যান্ড সাপ্লায়ার কনফ্লিক্ট কী কী? কনফ্লিক্ট অফ অরিজিন আমাকে জানতে হবে, ডিউরেশন কতদিন ছিল, যত ডিউরেশন বাড়াবেন তত কমপ্লিকেটেড হবে। দেন ইন্টার রিলেটেডনেস, ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড ইজি অফ রিজলিউশন, কীভাবে আমি এটা সলভে যাব। এগুলো নোটে আরও মোর এক্সপ্লেন করা আছে, তো আমি এখানেও আরেকটু করেছি। রিজলভিং কনফ্লিক্ট ইন এ সাপ্লাই চেন রিলেশন, কনফ্লিক্ট অফ অরিজিন ফার্স্ট pertains to conflict of origin, as each type of conflict begin with the different sources or remain constant. কনফ্লিক্ট কি ডিফারেন্ট সোর্সেস থেকে তৈরি হচ্ছে নাকি একটা জায়গা থেকে আসছে, প্রথমে আপনাকে ওইটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। দেন অ্যাজ দ্য কনফ্লিক্ট ইজ রিলেটিভলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ডেড অ্যান্ড ইজিলি ডায়াগনোস্টেড, অ্যাসেট, রিজলভ, ম্যানেজ উইথ দ্য নলেজ অফ দ্য সোর্স অফ কনফ্লিক্ট উইদিন দ্য সার্টেন প্যারামিটার। বলছে অ্যাজ দ্য কনফ্লিক্ট ইজ রিলেটিভলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভাবছে না, ইজিলি ডায়াগনোস, খুব ইজিলি ডায়াগনোস হচ্ছে কিনা, অ্যাসেস, রিজলভ, ম্যানেজার উইথ দ্য নলেজ সোর্স কনফ্লিক্ট সার্টেন প্যারামিটার। আপনি সার্টেন প্যারামিটার এটাকে ফেলতে পারছেন নাকি যে এটা খুব ইজিলি আমি ডায়াগনোস করে ফেলছি, কী কারণ হচ্ছে, তাহলে কিন্তু সলভ করা খুব ইজি হয়ে যায়, কিন্তু সবসময় এরকম পাবেন না। দ্য রিজলিউশন system which may prevention resolution tool particular source of conflict in term of stable conflict, তাহলে আপনি এটাকে রিজলভ করবেন এবং প্রিভেনশন নেবেন এই টাইপের কনফ্লিক্ট যেন ফিউচারে আর না হয়। with an opportunity to identify potential trouble reason, create understanding among the stakeholder, the alliance team will have a higher knowledge about the potential conflict sources এর potential conflict sources এরটা বলা হচ্ছে with an opportunity to identify potential trouble reason গুলা কি, create understanding among the stakeholder, যে স্টেকহোল্ডার কারা, যারা হচ্ছে কি ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কোনো কাজের প্রতি ইম্প্যাক্ট হয় তারাই আপনার স্টেকহোল্ডার। তারপর বলছে দ্য অ্যালায়েন্স টিম will have a higher knowledge about the potential conflict sources হায়ার লেভেলে নলেজ থাকতে হবে। Duration is the consistent as the second characteristics of buyer and supplier conflict. Is believed that the duration of each conflict is different from the inspection to resolution or management. In the buyer-supplier conflict model, not all conflicts are resolved. It means that the conflict does not exist any longer, such which is important information to keep note that environmental conflicts never resolved. Buyer conflict model not conflicts are resolved. It means conflict does not exist any longer, which is important information to keep note that environmental conflict is never, যে environmental যে conflict হয় এটা কখনোই শেষ হয় না, এটা সবসময় ক্রিয়েট হতে থাকে। Interrelated with one another. In the buyer and supplier model, the conflict that are interrelated with one another despite the complexity of the conflict in the third major attributes is the buyer conflict, supplier conflict. The impact of alliance is characterized by the buyer and supplier conflict. Not all conflict affect the alliance in the same manner. বলা হচ্ছে যে ওয়ান আনাদারের কমপ্লেক্সিটির কারণে এই কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ করছে, কিন্তু প্রত্যেকটা কনফ্লিক্ট একই ম্যানারে আসবে না, এক একটা এক এক রকম করে আসবে। দ্য ইম্প্যাক্ট অফ হিস অ্যালায়েন্স ইজ অলসো ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য বায়ার সাপ্লায়ার কনফ্লিক্ট। নট অল কনফ্লিক্ট affect the same alliance in the same manner. System and environment. The system and environment conflict will have a major impact and compare specific effect on the alliances. This effect is measured by the degree of disruption to the alliance's operation ability in the short run or its survival until the end. The effect is measured by the degree of disruption to the alliance's personality. বলা হচ্ছে যে system and environment. The system and environment conflict will have a major impact compared to the specific on the system এবং environment মধ্যে যদি conflict হয় সেটা একটা major impact পড়ে অনেক লং রানে। The effect is measured by the degree of disruption in alliance operational ability in the short run and survival until the end. এবং শেষ পর্যন্ত এটা সার্ভাইভ করতে আপনাকে ফাইট করে যেতে হয়। এই সিস্টেমে এবং এনভায়রনমেন্ট কনফ্লিক্ট হচ্ছে সব কমপ্লিকেটেড কনফ্লিক্ট। Easy to resolution is a consideration. Fifth characteristic is expected a specific conflict is less complex, easy to resolve,
therefore this easier type of conflict develop. এটা হচ্ছে ইজি টাইপের, আপনি ইজিলি রিজলভ করতে পারবেন, আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টাইপ অফ কনফ্লিক্ট রিজলভ ইজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল কনফ্লিক্ট, which is caused by the outsider influenced by the alliances. Numerous variables like party relationship, intensity of conflict, number of parties will affect ease of resolution. The alliance implementation will affect amount of severity of any conflict while attaining to degree alignment between the buyer and supplier. It will yield higher positive benefit which each party at all level alignment. The alliance between the sub-organization is emerging industry experience. Expect for more conflict because of uncertainty of the environment. যখন আপনি পুরানো হন তখন আপনি বুঝতে পারেন যে কোন কনফ্লিক্টটা আমি রিজলভ করতে পারবো, কোনটা আমি পারবো না। ওটাকে আমাকে আস্তে আস্তে করে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে যাতে করে এই কনফ্লিক্টটা আমাকে ইম্প্যাক্ট করতে না পারে। যখন একটা অ্যালায়েন্স নতুন থাকে একটা ফিল্ডে তখন সে বেশি কনফ্লিক্ট করে, তখন সে বুঝতে পারে না কোন কনফ্লিক্ট আসলে তাকে রিজলভ করতে হবে, কোনটা তাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। কারণ কোনো কনফ্লিক্ট আছে যেমন এনভায়রনমেন্ট কনফ্লিক্ট, কখনোই আপনি এটা রিজলভ করতে পারবেন না। মানে ওইটা হচ্ছে কি বিজনেস এনভায়রনমেন্টে এগুলো খুব ন্যাচারাল, এগুলো থাকবে, আমাকে কী করতে হবে, ওগুলোকে অ্যাডপ্ট করতে হবে, ওভারকাম করতে হবে, সো দ্যাট আই সাস্টেন্স উইদিন দ্য সাস্টেন উইদিন দিস কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড। এই চ্যাপ্টারটা এইটুকুই ছিল। আমি যেটা করেছি, এটা যেহেতু একটু কমপ্লিকেটেড টার্ম আছে, আমি একটা নোটস বানিয়েছি আপনাদের জন্য। কম্পোনেন্ট অফ ট্রাস্ট ইন এমপ্লয়ি যেগুলো আছে ওগুলো সুন্দর করে নোটসে আছে, এগুলো আপলোড করে দিয়েছি। তারপর হচ্ছে ডেভেলপিং ট্রাস্টিং রিলেশনশিপ বিটুইন পার্টনার ইন দ্য সাপ্লাই চেইন, কীভাবে রিলেশনশিপ মেনটেন করবে। রিজলভ কনফ্লিক্ট ইন সাপ্লাই চেইন মানে কীভাবে রিজলভ করবো কনফ্লিক্টগুলোকে। রিজলভ কনফ্লিক্ট ইন সাপ্লাই চেইন রিলেশনের মধ্যে কীভাবে যাবে। এই 4টা কোশ্চেনেরই আনসার মোর ডিটেলসে দেওয়া আছে, যেমন স্লাইডে যেমন একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হয়, এখানে আর কনফিউশন থাকবে না, এখানে মোর ডিটেলসে দেওয়া আছে। সো আপনি মোর ডিটেলসে পড়লে আপনাদের জন্য লিখতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। এইটুকুই। আর আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কি না বলেন। আমরা এখানে আসলে মেনলি এবার কয়টা চ্যাপ্টার পড়ছি, হ্যাঁ 6 আর 7 বাকি আছে, কিন্তু আপনাদেরকে তো আমি আসতে দেখছি না। হ্যাঁ একটা খুব, কিন্তু রেকর্ডিং কি পাচ্ছেন ঠিক মতো? রেকর্ডিং পাচ্ছেন? 3টা তো হয়ে গেছে আমার লেকচার। হ্যাঁ আপলোডও তো হয়েছে, দেখেন তো প্লে লিস্টে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।